இயேசுவின் நாமம் ஜெய நாமம், நேசிக்க சிறந்ததோ இன்ப நாமம். இயேசுவின் நாமம் ஜெய நாமம், நேசிக்க சிறந்ததோ இன்ப நாமம். சர்வத்தில் ஜெயித்த உயர்ந்த நாமம், சதாகாலம் ஜெயத்தோடி காக்கும் நாமம். சர்வத்தில் ஜெயித்த உயர்ந்த நாமம், சதாகாலம் ஜெயத்தோடி காக்கும் நாமம். ஜெயம் ஜெயம் அல்லேலூயா, ஜெயம் ஜெயம் நமக்கே. ஜெயம் ஜெயம் அல்லேலூயா, ஜெயம் ஜெயம் நமக்கே. இயேசுவின் நாமம் ஜெய நாமம், நேசிக்க சிறந்ததோ இன்ப நாமம். இயேசுவின் நாமம் ஜெய நாமம், நேசிக்க சிறந்ததோ இன்ப நாமம். சர்வத்தையும் ஜெயித்த உயர்ந்த நாமம், சதாகாலம் ஜெயத்தோடி காக்கும் நாமம். சர்வத்தையும் ஜெயித்த உயர்ந்த நாமம், சதாகாலம் ஜெயத்தோடி காக்கும் நாமம். பாரங்கள் பாவங்களை போக்கும் நாமம், பரிசுத்தமாகிடவும் கழுவும் நாமம். சகல நோய்களையும் சிலுவையில் சுமந்து சர்வாங்க சுகமதை தரும் நாமமே. சகல நோய்களையும் சிலுவையில் சுமந்து சர்வாங்க சுகமதை தரும் நாமமே. இயேசுவின் நாமம் ஜெய நாமம், நேசிக்க சிறந்ததோ இன்ப நாமம். இயேசுவின் நாமம் ஜெய நாமம், நேசிக்க சிறந்ததோ இன்ப நாமம். சர்வத்தையும் ஜெயித்த உயர்ந்த நாமம், சதாகாலம் ஜெயத்தோடி காக்கும் நாமம். சர்வத்தையும் ஜெயித்த உயர்ந்த நாமம், சதாகாலம் ஜெயத்தோடி காக்கும் நாமம். சபையில் நீங்கி ஆசீர்வாதம் பெறவே, சாத்தானின் கோட்டைகளையும் தகர்க்கும் நாமம். சத்துருவின் சகல வல்லமையை ஜெயிக்க சர்வாயுத வர்க்கம் தரித்திடுவோமே. சத்துருவின் சகல வல்லமையை ஜெயிக்க சர்வாயுத வர்க்கம் தரித்திடுவோமே. இயேசுவின் நாமம் ஜெய நாமம், நேசிக்க சிறந்ததோ இன்ப நாமம். இயேசுவின் நாமம் ஜெய நாமம், நேசிக்க சிறந்ததோ இன்ப நாமம். சர்வத்தையும் ஜெயித்த உயர்ந்த நாமம், சதாகாலம் ஜெயத்தோடி காக்கும் நாமம். சர்வத்தையும் ஜெயித்த உயர்ந்த நாமம், சதாகாலம் ஜெயத்தோடி காக்கும் நாமம். மன்னதின் அதிசயம் காண செய்யும் விண்புவின் அதிகாரமுடைய நாமம். எல்லா முழங்கால்களும் முடங்கிட செய்திடும் வல்லவரின் நாமமே அதிசயமே. எல்லா முழங்கால்களும் முடங்கிட செய்திடும் வல்லவரின் நாமமே அதிசயமே. இயேசுவின் நாமம் ஜெய நாமம், நேசிக்க சிறந்ததோ இன்ப நாமம். இயேசுவின் நாமம் ஜெய நாமம், நேசிக்க சிறந்ததோ இன்ப நாமம். சர்வத்தையும் ஜெயித்த உயர்ந்த நாமம், சதாகாலம் ஜெயத்தோடி காக்கும் நாமம். சர்வத்தையும் ஜெயித்த உயர்ந்த நாமம், சதாகாலம் ஜெயத்தோடி காக்கும் நாமம். ஒற்று
நேசிக்க சிறந்ததோர் இன்ப நாமம் இயேசுவின் நாமம் ஜெய நாமம் நேசிக்க சிறந்ததோர் இன்ப நாமம் சர்வத்தையும் ஜெயித்து உயர்ந்த நாமம் சதா காலம் ஜெயத்தோடு காக்கும் நாமம் சர்வத்தையும் ஜெயித்து உயர்ந்த நாமம் சதா காலம் ஜெயத்தோடு காக்கும் நாமம் கர்த்தரின் நாமமே பலத்ததொருகம் சுத்தருடி அதற்குள் சுகமாயிருப்பார் ஜெபத்துடன் விழித்து இயேசுவை கண்டிட ஜெயம் கொண்ட ஆன்மகவாக்கிடுவோமே ஜெபத்துடன் விழித்து இயேசுவை கண்டிட ஜெயம் கொண்ட ஆன்மகவாக்கிடுவோமே இயேசுவின் நாமம் ஜெய நாமம் நேசிக்க சிறந்தது இன்ப நாமம் இயேசுவின் நாமம் ஜெய நாமம் நேசிக்க சிறந்தது இன்ப நாமம் சர்வத்தையும் ஜெயித்து உயர்ந்த நாமம் சதா காலம் ஜெயத்தோடு காக்கும் நாமம் சர்வத்தையும் ஜெயித்து உயர்ந்த நாமம் சதா காலம் ஜெயத்தோடு காக்கும் நாமம் ஜெயம் ஜெயம் அல்லேலூயா ஜெயம் ஜெயம் நமக்கே ஜெயம் ஜெயம் அல்லேலூயா ஜெயம் ஜெயம் நமக்கே இயேசுவின் நாமம் ஜெய நாமம் நேசிக்க சிறந்ததோர் இன்ப நாமம் இயேசுவின் நாமம் ஜெய நாமம் நேசிக்க சிறந்ததோர் இன்ப நாமம் சர்வத்தையும் ஜெயித்து உயர்ந்த நாமம் சதா காலம் ஜெயத்தோடு காக்கும் நாமம் சர்வத்தையும் ஜெயித்து உயர்ந்த நாமம் சதா காலம் ஜெயத்தோடு காக்கும் நாமம் ஜெயம் ஜெயம் அல்லேலூயா ஜெயம் ஜெயம் நமக்கே 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 ഹല്ലേലൂയ. അടുത്ത 10ാമത് മലയാളം പാട്ട്. അടുത്തതായി 10ാമത്തെ മലയാളം പാട്ട്. ഇപ്പോൾ നിൻ പൊന്മുഖം ഞാൻ കാണും അപ്പോഴൻ ക്ലേശങ്ങൾ അഖിലം നീങ്ങും എപ്പോൾ നിൻ പൊന്മുഖം ഞാൻ കാണും അപ്പോഴൻ ക്ലേശങ്ങൾ അഖിലം നീങ്ങും ആനന്ദമായി ജയഗീതം പാടും ആയത്ര ഉല്ലാസമേ സദാ ആനന്ദമായി ജയഗീതം പാടും ആയത്ര ഉല്ലാസമേ എത്ര നാളികത്തിൽ ഞാൻ കാത്തിടണം എത്ര നാളികത്തിൽ ഞാൻ കാത്തിടണം
subscribe and click the bell icon.
കരങ്ങളെ തട്ടി ഒന്ന് പാടുക. എല്ലാവർക്കും കഴുത്താളങ്ങളോടെ പാടാം. സ്വർഗീയ ഗേഹം മീരേ ധരിച്ചു ഞാൻ അബദ്ധനായി നിത്യവീട്ടിൽ വസിപ്പാൻ ഞാനെങ്ങുമേ എന്നുള്ളിൽ അബദ്ധനായി നിത്യവീട്ടിൽ വസിപ്പാൻ ഞാനെങ്ങുമേ എന്നുള്ളിൽ തിരിൻ പ്രവൃത്തികളും എനിക്ക് ശുഭ്രവസ്ത്രമായി മാറിയിടും എന്റെ നീതിൻ പ്രവൃത്തികളും എനിക്ക് ശുഭ്രവസ്ത്രമായി മാറിയിടും താമസമോ വരവിന് എൻ കാന്തനെ താമസമോ വരവിന് താമസമോ വരവിന് എൻ കാന്തനെ താമസമോ വരവിന് എത്ര നാളികത്തിൽ ഞാൻ കാത്തിടണം എത്ര നാളികത്തിൽ ഞാൻ കാത്തിടണം എൻ മണലാമിന്നാമം നിമിത്തം സഹിക്കുന്ന പ്രയാസമഖിലം എൻ മണലാമിന്നാമം നിമിത്തം സഹിക്കുന്ന പ്രയാസമഖിലം സിയോനിൻ വീണയിൽ നാദം പോലെ ധ്വനിക്കും മാധുര്യമായി സിയോനിൻ വീണയിൽ നാദം പോലെ ധ്വനിക്കും മാധുര്യമായി എന്നാത്മനങ്കുരമീ പ്രത്യാശ തെല്ലും ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. നങ്കുരമീ പ്രത്യാശ തെല്ലും ലജ്ജിക്കില്ല ഞാൻ എൻ മണലാമിന്നാമം നിമിത്തം സഹിക്കും നിന്ന പ്രയാസമഖിലം ഒരു അഭിഷേകം പെറ്റുകൊള്ളുക. അഭിഷേകം പെറ്റുകൊള്ളുക. ഒരു അഭിഷേകത്തെ പ്രാപിക്കാം. സഹിക്കും നിന്ന പ്രയാസമഖിലം സിയോനിൻ വീണയിൽ നാദം പോലെ ധ്വനിക്കും മാധുര്യമായി സിയോനിൻ വീണയിൽ നാദം പോലെ ധ്വനിക്കും മാധുര്യമായി എന്നാത്മനങ്കുരമീ പ്രത്യാശ തെല്ലും ലജ്ജിക്കില്ല ഞാൻ പ്രിയ എന്നാത്മനങ്കുരമീ പ്രത്യാശ തെല്ലും ലജ്ജിക്കില്ല ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. എന്നാത്മനങ്കുരമീ പ്രത്യാശ തെല്ലും ലജ്ജിക്കില്ല ഞാൻ പ്രിയ എന്നാത്മനങ്കുരമീ പ്രത്യാശ തെല്ലും ലജ്ജിക്കില്ല ഞാൻ പ്രിയ എന്നാത്മനങ്കുരമീ പ്രത്യാശ തെല്ലും ലജ്ജിക്കില്ല ഞാൻ Dabala dalai dabalap shanan namana didi bida bura mana didai dabalap shanan. Amen. Hallelujah. 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 Ribila bura mana didi bida mana didai dabalap shanan namana. Dabura mana didi bida mana didai dabalap shanan namana didai. Amen. Hallelujah. 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 Dibida bana dida balap telai da balap shana namana dibida bana mai dibida bura mana dibida bana didai da balap shana namana dida. Amen. Hallelujah. 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 പരിശുദ്ധാവിയിൽ നിറമ്പി നാം അന്യഭാഷയിൽ ദേവനോട് പേസുമ്പോത് നമുക്ക് പല പല ആശീർവാദങ്ങൾ പെറ്റുകൊള്ള മുടിയും. When we get filled in the Spirit and speak in unknown tongues, we can receive many blessings. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ നാം ദൈവവുമായി അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അനവധിയായ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കും. 1 2 10 20 50 Not 1 or 2, ആശീർവാദങ്ങളുണ്ട്.
Not 1 or 2 or 10 or 50, but we are going to receive more blessings than that. 1, 2, 10, 50 അനുഗ്രഹങ്ങൾ അല്ല, അനവധിയായ ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ വച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്നേക്ക് രണ്ട് ആശീർവാദങ്ങൾ മറുപടിയാക നാം ആവിയിൽ നിറമ്പി ദേവനെ തുതിക്ക പോകുന്നു. Today we are going to get filled in the Spirit and praise God in order to receive two particular blessings. ഇന്ന് രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി നാം ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ പോകുന്നു. 2 പേതുരു 1-ാം അധികാരം 4-ാം വചനത്തെ വാസിക്കുമ്പോൾ Reading 2 Peter chapter 1 verse 4. 2 പത്രോസ് 1:4 വാക്യത്തിൽ നാം എന്നാ വാസിக்கிறோம்? What do we read? നാം എന്ത് ജീവനുക്കും വായിക്കുന്നു? ഭക്തിക്കും தேவையான எல்லாவற்றையும் அவருடைய திவ்ய வல்லமையினால் தந்தருளினார் என்று வாசிக்கிறோம். We read that he has given unto us all that we need for our life and godliness according to his divine power. അവന്റെ ദിവ്യശക്തി ജീവനും ഭക്തിക്കും വേണ്ടിയതൊക്കെയും നമുക്ക് ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ. നമുക്ക് എത്രയോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. We have so many problems. നമുക്ക് എത്രയോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. പണപ്രശ്നം, We have financial problems. സാമ്പത്തികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, വ്യാധികൾ, We are sick. രോഗങ്ങൾ, ശാരീരികമായ അനേക പ്രശ്നങ്ങൾ. We have physically so many difficulties. ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. പ്രശ്നമില്ലാത്ത ആരാവതും ഇങ്ങ ഇരിக்கிறீர்களா? Is there anyone here who has no problem? പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒരാളുമില്ല. പ്രശ്നമുണ്ട്. Everyone has problems. എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ ദേവാദി ദേവൻ എന്നെ சொல்லுகிறார்? But what does the God of God say? എന്നാൽ നമ്മുടെ ദൈവാധി ദൈവം എന്തു പറയുന്നു? ജീവനുക്കും ഭക്തിക്കും தேவையான எல்லாவற்றையும் ദിവ്യ വല്ലമയിനാൽ ഞാൻ തന്തരുളുവേൻ. He says, by my divine power I will give to you all what you need for your life and godliness. ജീവനും ഭക്തിക്കും വേണ്ടിയതൊക്കെയും എൻ്റെ ദിവ്യശക്തിയാൽ ഞാൻ ദാനം ചെയ്യും. എൻ്റെ ജീവനുക്ക് തന്നെ ശാരീരികമായ തേവകൾ. When we speak about life, it speaks of all our physical needs. ജീവന് വേണ്ടിയത് ശാരീരികമായ ആവശ്യങ്ങൾ. ഭക്തി എന്ന് சொன்னால் ആവിക്കുറിയ തേവകൾ. Speaking of godliness, it refers to all our spiritual needs. ഭക്തിക്ക് വേണ്ടിയ ആത്മീകമായ ആവശ്യങ്ങൾ. നിറമ്പി അന്യ ഭാഷയിൽ ദേവനോട് பேசும்போது இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று அந்த வசனத்தில் நாம் விளங்கிக் கொள்ளுகிறோம். From this verse we understand that when we get filled in the Spirit and speak in unknown tongues, we can receive these blessings. നാം ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവയെ പ്രാപിക്കാമെന്ന വചനം ഉറപ്പു തരുന്നു. പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മാറും. All your problems will be no more. നിങ്ങളുടെ സകല പ്രശ്നങ്ങളും മാറിപ്പോകും. മുന്നാലെ നിപ്പാട്ടി പ്രശ്ന എന്ന് சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறோம். பிரச்சனைக்கு പരിഹാരത്തെ കാണുന്നില്ല. We are placing our problems before us all the time and saying I have problems, but we are not finding the remedy for it. നാം പ്രശ്നങ്ങളെ മുൻപാകെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രശ്നമെന്ന് ആവലാതിപ്പെടുന്നതല്ലാതെ പരിഹാരത്തെ നോക്കുന്നില്ല. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ഒരു ഹല്ലേലൂയ சொல்லுங்கள். முதலாவது எல்லா விதமான பிரச்சனைகள், நம்முடைய சரீரத்திலே வியாதிகள், நம்முடைய ശാരീരികമായ கடன் தொல்லைகள், பிரச்சனைகள், போராட்டங்கள் அகன்று போகும்படியாக தேவன் நமக்கு ஒரு அபிஷேகம் தரப்போகிறார். First of all, the Lord is going to give us an anointing to take away all our problems, all our sicknesses, deaths and any other physical problem. ഒന്നാമതായി നമ്മുടെ സകല പ്രശ്നങ്ങളെയും സാമ്പത്തികമായി ശാരീരികമായി മറ്റെല്ലാവற்றைയും അകറ്റുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു അഭിഷേകം ദൈവം തരുവാൻ പോകുന്നു. കവലപ്പെടാതെ എനിക്ക് അതില്ല, എനിക്ക് ഇതില്ല, എനിക്ക് പ്രശ്നം ചൊല്ലി കവലപ്പെടാതെ. Do not be worried saying I do not have this, I do not have that. എനിക്ക് അതില്ല ഇതില്ല പ്രശ്നം മാത്രമൊന്ന് വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട. നല്ല കരങ്ങളെ തട്ടി 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 ആവിയിൽ നിറമ്പുകൾ. Clap your hands well and get filled in the Spirit. നന്നായി കൈത്താളങ്ങളോടെ ആത്മാവിലായി തീരാം. എല്ലാവരും ആവിയിൽ നിറമ്പുകൾ. Let's all be filled with the anointing. എല്ലാവർക്കും ആത്മാവിലായി തീരാം. എത്ര പേർ വിശ്വസിக்கிறீர்கள்? How many of you believe? എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? இந்த அபிஷேகத்தினாலே, Through this anointing, ഈ അഭിഷേകത്താൽ தேவன் உன்னுடைய ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളെ മാറ്റ പോകുகிறார். the Lord is going to take away all your physical problems. നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളെ ദൈവം മാറ്റുവാൻ പോകുന്നു. உன்னுடைய கடன் தொல்லைகளை அகற்ற போகிறார். He is going to take away all your financial problems. കടഭാരങ്ങളെ മാറ്റുവാൻ പോകുന്നു. എല്ലാവരും ആവിയിൽ നിറമ്പുകൾ. Let's all get filled in the Spirit. എല്ലാവർക്കും ആത്മാവിലായി എല്ലാവരും തീരാം. കരങ്ങളെ തട്ടി തട്ടി ആവിയിൽ നിറമ്പി ദേവനോട് അന്യ ഭാഷയിൽ பேசுங்கள். All of you clap your hands, get filled in the Spirit and speak to God in unknown tongues. കൈത്താളങ്ങളോടെ ആത്മാവിലായി അന്യഭാഷകളിൽ ദൈവവുമായി സംസാരിക്കുവീൻ. இந்த ஹாலிന്റെ துவக்கம் முதல் முடிவு வரைக்கும் அபிஷேகம் இறங்கட்டும்.
Let the anointing descend on everyone, right from the beginning of this hall till the end. പന്തലിന്റെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനത്തോളം അഭിഷേകം ഇറങ്ങി വരട്ടെ. ഒരുവരും മൗനമായിരാതെ. No one should be quiet. ആരും മൗനമായിരിക്കേണ്ട. ഇനി ഒരു 15 നിമിഷങ്ങൾ മറ്റെന്താണ്? We got only 15 minutes. ആകെ 15 നിമിഷം മാത്രം. ഇതാ ദേവൻ ഉന്നെ ആശീർവദിക്ക പോകില്ല. The Lord is going to bless you. ഇതാ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ പോകുന്നു. നീ കവലപ്പെടാതെ. Do not be worried. നീ ആകുലപ്പെടേണ്ട. നീ ദുഃഖപ്പെടാതെ. Do not be grieved. ദുഃഖിക്കുകയേ വേണ്ട. നല്ല ആവിയിൽ നിറമ്പി അന്യ ഭാഷയിൽ ദേവനോട് പേസുങ്ങൾ. Get filled in the spirit and speak in unknown tongues. Speak to God. ആത്മാവിലായ അന്യഭാഷകളിൽ ദൈവവുമായി സംസാരിക്കുവീൻ. ആമേൻ ആമേൻ ആമേൻ. കരങ്ങളെ തട്ടി തട്ടി ആവിയിൽ നിറമ്പുകൾ. Keep clapping your hands and getting filled in the spirit. കൈത്താളങ്ങളുമായി ആത്മാവിലായി തീരാം. ദേവൻ ആശീർവദിപ്പാർ. The Lord will bless. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും. ആശീർവദിയും ആശീർവദിയും. കവലകൾ, പ്രശ്നങ്ങൾ, വ്യാധികൾ, കടൻ തൊല്ലകൾ അകன்று போவதாக. ஆமென் ஆமென் ஆமென். அந்த சாத்தான் உன்னை விட்டு உன்னுடைய குடும்பத்தை விட்டு அகன்று போகட்டும். ஆசீர்வதியும் ஆசீர்வதியும். ജീവനുക്കും ഭക്തിക്കും தேவையான எல்லாவற்றையும் திவ்ய வல்லமையினால் தந்தருளினார். ஆமென் ஆமென். தெளிவாக அந்நிய பாஷையில் பேசுங்கள். Please speak in tongues. സ്പഷ്ടമായ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുവീൻ. நல்ல தெளிவாக பேசுங்கள். Speak clearly in tongues. സ്പഷ്ടമായി സംസാരിച്ചുകൊള്ളുവീൻ. എല്ലാവരും ശബ്ദം ഉയർത്തി അന്യ ഭാഷയിൽ പേസുങ്ങൾ. All of you lift up your voices and speak in tongues. ശബ്ദമുയർത്തി അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുവീൻ. ദേവൻ ഉന്നെ ആശീർവദിക്കും സമയം. This is the time the Lord is going to bless you. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്ന സമയമത്രേ. ഇതോ ആശീർവദിക്കും ദേവൻ നമ്മുടെ മധ്യേ ഉലാവുകിன்றார். The God who is blessing us is moving in our midst. അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനായ ദൈവം ഇവിടെ ഉലാവിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആശീർവദിയും ആശീർവദിയും ആശീർവദിയും. ദേവജനങ്ങളെ ആശീർവദിയും. பின்னாலே பின்னாலே இருக்கிறவங்களும் கண்களை மூடி ஆவியில் நிரம்புங்கள். தேவ சமூகத்தை அலட்சியம் பண்ணாதீர்கள். Those who are sitting at the back, do not despise the presence of God. Close your eyes and get filled in the spirit. പിറകിലിരിക്കുന്നവരും കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം, ആത്മാവിലായി തീരാം. ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ അലക്ഷ്യമാക്കേണ്ട. എല്ലാ വിശ്വാസികളും ஊழியர்களும் ஆவியில் நிரம்புங்கள். All believers, all servants of God, get filled with the Spirit. എല്ലാ വിശ്വാസികളും എല്ലാ ശുശ്രൂഷകരും ആത്മാവിലാകുവീൻ. இதுவே நல்ல சமயம். This is a good opportunity. ഇതത്രേ നല്ല സമയം. தேவനെ ആശീർവദിക്കും സമയം. A time when God is blessing you. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായ സമയം. ஆசீர்வதியும் ஆசீர்வதியும். எல்லா பிரச்சனைகள், எல்லா போராட்டங்கள் அகன்று போவதாக. வியாதிகள் அகன்று போகட்டும். எல்லா பிரச்சனைகள் அகன்று போவதாக.
ആമേൻ 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 ആശീർവാദങ്ങൾ പെറ്റുകൊള്ളുங்கள் Receive the blessings of the Lord. അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിക്കുവീൻ. ഇതോ ദേവൻ ഉന്നെ ആശീർവദിക്கிறார். Behold, the Lord is blessing you. ഇതാ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അഭിഷേകത്തിൻ മൂലமாக പെറ്റുകൊള്ളുங்கள். Receive it through the anointing. അഭിഷേകത്താൽ അതിനെ പ്രാപിക്കുവീൻ. എല്ലാ ഊഴിയர்களுം ആവിയിൽ നിറമ്പുകൾ. All servants of God get filled with the Spirit. ശുശ്രൂഷകർ എല്ലാവരും ആത്മാവിലാകുവീൻ. സ്തോത്രം. ആമേൻ. ഇനി രണ്ടാമത് ആശീർവാദം. Now the second blessing. ഇനി രണ്ടാമത്തെ അനുഗ്രഹം റോമർ 15-ാം അധികാരം 15-ാം വചനത്തിൻപടി According to Romans chapter 15 verse 16. റോമർ 15-ാം പുറജാതികളുടെ വഴിപാട് പരിശുദ്ധാവിയിനാൽ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട് എന്ന് നാം വാസിക്കണം. Very, the offering up of the Gentiles should be sanctified by the Holy Ghost. ജാതികൾ എന്ന വഴിപാട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു. ദേവൻ നമ്മെ മുற்றிലുமாக പരിശുദ്ധമാക്കി. The Lord will make us sanctified wholly. ദൈവം നമ്മെ പൂർണ്ണമായും വിശുദ്ധീകരിച്ചു. ആവി ആത്മ ശരീരത്തെ മുற்றிലും പരിശുദ്ധമാക്കി. He will wholly sanctify our spirit, soul and body. നമ്മുടെ ദേഹം ദേഹാത്മാവിനെ മുഴുവനുമായി വിശുദ്ധീകരിച്ചു. മാറ്റുகிற അഭിഷേകമേ இந்த അഭിഷേകം. This is the anointing which changes us like Jesus. ഈ അഭിഷേകമോ നമ്മളെ യേശുവിനെ പോലെ മാറ്റുന്ന അഭിഷേകമത്രേ. ആകയാൽ നാം എല്ലാവരും പരിശുദ്ധവാന്കളാக മാറുപടിயாக For all of us to become saints. നാം എല്ലാവരും വിശുദ്ധന്മാരായി തീരേണ്ടതിനായി. பாருங்க, ചിലർക്ക് கொஞ்சம் പണം கிடைச்சா ஐயோ பிறகு அவரை பிடிக்கவே முடியாது. எனக்கு சிலரை தெரியும், பிடிக்கவே முடியாது. உங்களுக்கு தெரியும் தானே? Some people get some money, you cannot control them. ചിലർക്ക് കുറെ പണം കിട്ടിയാൽ പിന്നെ അവരെ പിടിക്കുവാൻ പോലും കഴിയില്ല. എനിക്ക് ചിലരെ അറിയാം. പരിശുദ്ധാവിനാൽ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട வேண்டும். We should be sanctified by the Holy Ghost. നാം അതിനായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം. That is God's eternal purpose. അതാകും നിത്യമായ ഉദ്ദേശം. அதற்காக ശാരീരിക தேவைகளும் நிறைவேற்றிதான். And for that he will also fulfill our physical needs. അതിനായി ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങളും നിവൃത്തിയാക്കിയേ മതിയാകൂ. സമാധാനത്തിൻ ദേവൻ താമേ ഉങ്ങളെ മുற்றிലും പരിശുദ്ധമാക്കുവാറാക. And the very God of peace sanctify you wholly. സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം തന്നെ നിങ്ങളെ മുഴുവനും ശുദ്ധീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആവി ആത്മ ശരീരം മുഴുവനും, Your whole spirit, soul and body. നിങ്ങളുടെ ദേഹം ദേഹാത്മാവ് മുഴുവനുമായി കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മഹിമയിൽ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ കുറ്റമറ്റதாக இருக்கும்படி കാക്കപ്പെടുവதாக. Be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ അനിന്യമായി വെളിപ്പെടുവാനും കാക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ. When we get filled in the spirit, നാം ആത്മാവിലാകുമ്പോൾ അഭിഷേകത്തിനാൽ നമ്മുടെ കോപങ്ങൾ, എരിച്ചിലുകൾ, കസപ്പുകൾ, വൈരാഗ്യങ്ങൾ, ഇപ്പടിപ്പെട്ടതായ സ്വഭാവങ്ങൾ എല്ലാം മാറ്റപ്പെടും. all our anger, our wrath, our strife, our emulation will all be taken away by the anointing. നമ്മുടെ കോപം, ക്രോധം, മറ്റെല്ലാ ദോഷ സ്വഭാവങ്ങളും മാറ്റപ്പെട്ടു പോകും. ഇനി ഒരു 5 നിമിഷം, just 5 minutes more. 5 നിമിഷം മാത്രം. നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട് യേശുവിനുടെ വരികയിൽ നാം എല്ലാവരും എടുത്തുകൊള്ളപ്പെട வேண்டும். கொஞ்சம் പണം സമ്പാദിച്ച് എന്ന പ്രയോജനം? അതും തേവ, വീട് തേവ, കാറ് തേവ, എല്ലാം തേവ. അതോടെ നമുക്ക് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട്
எப்போது இயேசு மகிமையில் வந்தாலும் நாம எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும். Our character should be transformed. We do need money, we need a house, we need a car, all that is good. But we should also be transformed in a character and be ready to meet Jesus anytime he comes. കുറച്ച് പണമോ വീടോ കാറോ കിട്ടിയത് കൊണ്ടായില്ല നാം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട യേശുവിൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുവാൻ ഒരുക്കപ്പെടണം. God has called us for that purpose. അതിനായി ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. അഭിഷേകത്താൽ ദൈവം നിറപ്പ പോകുகிறார். And God is going to fill us an anointing for that. അങ്ങനെ ഒരു അഭിഷേകത്താൽ ദൈവം നിറയ്ക്കുവാൻ പോകുന്നു. രാജന്റെ മണവാട്ടിയാകുവാൻ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരെ ഉണർന്നിടണേ നിങ്ങൾ. ആമേൻ. രാജന്റെ മണവാട്ടിയാകുവാൻ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരെ ഉണർന്നിടണേ നിങ്ങൾ. വരുവാനുള്ള ദിനം കണി പോലെ സന്തതി അല്ലല്ലോ നാമിനി. വരുവാനുള്ള ദിനം കണി പോലെ വന്നിടാൻ ഇരുട്ടിന്റെ സന്തതി അല്ലല്ലോ നാമിനി. പരമാർത്ഥമായുള്ള വെളിച്ചത്തിൻ്റെ തന്നെ പരിശുദ്ധ സംഘമാം സന്താനമാണു നാം. പരമാർത്ഥമായുള്ള വെളിച്ചത്തിൻ്റെ തന്നെ പരിശുദ്ധ സംഘമാം സന്താനമാണു നാം. പരിപൂർണതയോടെ ഒരുങ്ങി നിന്നിടുക. നാദം നീ കേൾക്കുമേ. പരിപൂർണതയോടെ ഒരുങ്ങി നിന്നിടുക. കർത്തന്റെ കാഹളം നാദം നീ കേൾക്കുമേ. ഉണർവോടിരിക്കുന്നോർ മണവാളനെ കണ്ട് മണിയറയുമ്പോൾ ഉണർവോടിരിക്കുന്നോർ മണവാളനെ കണ്ട് മണിയറയേറുമ്പോൾ പരമാനന്ദം വരും. ഇരുമേ വതിലടയുമേ ലോകമൂടുമേ പരിതാപമേറുമേ. കാലങ്ങൾ ഇരുമേ വതിലടയുമേ ഇരുലോകമൂടുമേ പരിതാപമേറുമേ. പരിപൂർണതയോടെ ഒരുങ്ങി നിന്നിടുക. കർത്തന്റെ കാഹളം നാദം നീ കേൾക്കുമേ. 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 ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഇനി രണ്ട് നിമിഷം മറ്റൊന്നാ. We just have 2 minutes ഇനി more. 2 നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം. இப்போது நாம் பெறுகிற அபிஷேகம் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு அவர் மகிமையில் வெளிப்படும் போது எடுத்துக்கொள்ளப்படக்கூடிய பரிசுத்தத்தின் அபிஷேகம். எத்தனை பேருக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று வாஞ்சிக்கிறீர்கள்? The anointing we are going to receive now is the one which is going to transform us, sanctify us and keep us ready to meet him. How many of you have a desire to receive that anointing? ഈ അഭിഷേകം നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിച്ച് വരവിനായി ഒരുക്കും. എത്ര പേർക്ക് ഈ അഭിഷേകം വേണം? தேவனே இப்போது நிரப்ப போகிறார். If you have a desire, the Lord is going to fill you right away. ആ അഭിഷേകത്താൽ ദൈവം നിങ്ങളെ ഇപ്പോഴേ നിറയ്ക്കുവാൻ அந்த പോകുന്നു. அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். Receive that anointing. ആ അഭിഷേകത്തെ പ്രാപിക്കുവിൻ. Hallelujah. Rivela dalai rabala. Subscribe and click the bell icon. ஆமென். அப்படிப்பட்ட அபிஷேகத்தினால
தேவன் நம்மை நிரப்பினபடியினால் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Lord, filled us with such an anointing, therefore let us all praise God. അങ്ങനെ ഒരു അഭിഷേകത്താൽ കർത്താവ് നമ്മെ നിറച്ചതിനായി ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. സ്തോത്രം സ്തോത്രം. അഭിഷേകത്തിനാൽ ദേവൻ നമ്മുടെ ആവി ആത്മ ശരീരത്തെ മുற்றிலும் പരിശുദ്ധമാക്കിനാർ. அதற்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Through the anointing the Lord has wholly sanctified our spirit, soul and body, therefore let's praise God. അഭിഷേകത്താൽ ദൈവം നമ്മുടെ ദേഹം ദേഹി ആത്മാവിനെ മുഴുവനുമായും വിശുദ്ധീകരിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. അഭിഷേകത്തിനാൽ ശാരീരികമായ പ്രശ്നങ്ങളെ മാറ്റിനപടിയിനാൽ സ്തോത്രം பண்ணுவோம். Through the anointing the Lord has solved all our physical problems, therefore let's praise God. അഭിഷേകത്താൽ നമ്മുടെ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളെ കർത്താവ് അകറ്റിയതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. നാം ജെപം பண்ணுவோம். Let us pray. പ്രാർത്ഥിക്കാം. அன்புள்ள பிதாவே, நன்றியோடு நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம். இந்த வருடத்திலேயே நீர் எங்களையும் தேசத்தை நேசித்து கொடுத்ததான கன்வென்ஷனுக்காக நன்றியோடு நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம். இந்த 2ஆம் நாள் கூட்டத்திலேயும் எங்களை ஆசீர்வதிக்கிறவராக கர்த்தர் சர்வ மகிமையோடு எங்கள் மத்தியிலே எழுந்தருள் இருக்கிறபடினால் நன்றியோடு நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம். திரளான நம்முடைய ஜனங்களை நம்முடைய சமூகத்திலே கூட்டி சேர்த்த கிருபைக்காக நன்றியோடு நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம். ஆவிலே நிரப்பப்பட்டவர்களாய் ஆராதிக்கும்படியாக நீர் கிருபை செய்தீரே. ஜீவனுக்கும் பக்திக்கும் தேவையான எல்லா நன்மைகளையும் உடைய திவ்ய வல்லமையினால் தருகிறபடினால் நன்றியோடு நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம். பரிசுத்த ஆவியினாலே அடியாளை பரிசுத்தமாக்குகிறவராக சமாதானத்தின் தேவனாய் எங்கள் மத்தியிலே எழுந்தருளி இருக்கிறபடினால் நாங்கள் நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறோம். கர்த்தாவே, தொடர்ந்து பக்தி விருத்திக்கு ஏதுவான சாட்சி எழுப்பும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். சாட்சி எல்லாருக்கும் ஆசீர்வாதமாய் மாற்றும் கர்த்தாவே. நீர் எங்களோடு பேசும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். திரளான ஜனங்களை கண்டு மனதுருகினதான இயேசுவே, உம்முடைய மனதுருக்கத்தோடு இந்த ராத்திரி வேளையிலே நீருடைய ஜனங்களோடு இடபடும்படியாக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம். கர்த்தருடைய வசனத்தை பேச இருக்கிறவனது ஆசிரியை பலப்படுத்தும்படியாக இரட்டிப்பான வல்லமையினால் அபிஷேகத்தால் நிறைத்துடைய கரங்களில் எடுத்து பிரயோஜனப்படுத்தும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். இன்றைக்கு ஜனங்கள் மத்தியிலே ஒரு பெரிய ரட்சிப்பு உண்டாகட்டும். சுகமாக்கும்படியாய் கர்த்தாவியுடைய கரத்தை நீட்டி எல்லா வியாதியங்களையும் சுகப்படுத்த வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். அசுத்தாவிகள் புறப்பட்டு ஓடி போகட்டும். கர்த்தாவே, உம்முடைய வல்லமை விலகட்டும். உம்முடைய நாமத்தை எங்கள் மத்தியிலே மகிமைப்படுத்தும். நடத்திப்புக்காரர்களுக்கு நேரான கிருபையை தந்து எல்லாருக்கும் ஆசீர்வாதமாய் மாற்றும். தொடர்ந்து நடக்கிற கூட்டங்களுடைய கரங்களே ஒப்பு கொடுக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் கேட்கிறோம் பிதாவே. അദൃശ്യനായ നല്ല കർത്താവേ, നന്ദിയുള്ളവരായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. 2-3 പേരുടെ നാമത്തിൽ കൂടി വരുന്നിടത്തൊക്കെ ഞാൻ അവരുടെ നടുവിലുണ്ടെന്നുള്ള അവിടുത്തെ മാറ്റമില്ലാത്ത വാഗ്ദത്തങ്ങൾക്കായി ഞാൻ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. കൺവെൻഷൻ്റെ 2ആം നാളിൻ രാത്രിയിലും അദൃശ്യ സഞ്ചയത്തോടു ദൂതസഞ്ചയത്തോടുകൂടി അവിടെ ഞങ്ങളുടെ മധ്യേ ഉലാവിക്കൊണ്ടിരിക്കയാൽ ഞങ്ങൾ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്ന പിതാവേ, അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൺവെൻഷൻ്റെ ഭാരം മുഴുവൻ വഹിച്ചിരിക്കയാൽ സ്തുതിക്കുന്നു. അങ്ങേ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും കൃപയിലും ഭയത്തിലും വിശുദ്ധിയിലും നീതിയിലും ആരാധിപ്പാൻ ഇങ്ങനൊരു സ്വർഗഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയല്ലോ. ദാവേതുമില്ലാതെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച സ്നേഹോർത്ത്, ജീവൻ തന്ന് സ്നേഹിച്ച സ്നേഹോർത്ത് ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. പിതാവേ, സ്തോത്രം. അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ തന്ന് അങ്ങയെ സ്നേഹിപ്പാൻ ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നല്ലോ. കർത്താവേ, ജീവനും ഭക്തിക്കും വേണ്ടി ഇതൊക്കെ ദാനം ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ മാനിക്കുന്നല്ലോ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ദേഹം ദേഹി ആത്മാവ് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് കർത്താവിന് പ്രസാദകരമായി തീരുവാൻ, ഞങ്ങളെ യാഗമാക്കുവാൻ, ദൈവസ്നേഹത്തിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ എല്ലാം ഞങ്ങൾക്കിടയാക്കണമേ. അവിടുത്തെ കരുണയോർ ഞങ്ങൾ തന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ ദിവസങ്ങളിലെ മീറ്റിങ്ങുകളെല്ലാം ഇതുവരെയും നടത്തി വന്നതിനാൽ സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ രാത്രിയും ദൈവം ഞങ്ങളോട് കൃത്യമായിട്ട് ഇടപെടണമേ. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായി പാട്ടുകൾ തന്നല്ലോ കർത്താവെ. ഉത്തമ സാക്ഷി എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമേ. ആ സാക്ഷി കർത്താവെ അനേകരുടെ ജീവിതത്തെ സ്പർശിക്കുന്ന സാക്ഷി അനേകരെ രക്ഷിപ്പിലേക്ക് നടത്തുന്നതായി മാറ്റപ്പെടട്ടെ. മാത്രമല്ല, ഞങ്ങളുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതായിരിക്കുന്ന സ്വർഗീയ സന്തോഷങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിപ്പാൻ അവിടുത്തെ അരുളപ്പാടുകൾ ഈ രാത്രി ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കണമേ. ഓരോ ദിവസവും കർത്താവിൻ്റെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് നടത്തപ്പെടുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ നിറവിനോളം നിറഞ്ഞു വരുന്ന അനുഭവം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ടതിനായി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇവിടെ വ്യാപരിക്കുന്ന അന്ധകാശത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയെല്ലാം അകറ്റി കർത്താവെങ്കിൽ ജയം തന്നിരിക്കയാൽ സ്തോത്രം. അങ്ങയുടെ ദാസന്മാരുടെ വായോടുകൂടി ഇരിക്കണമേ. കൃപയോടുകൂടി സംസാരിപ്പാൻ അധികം കൃപ നൽകണമേ. അധികം ജ്ഞാനം നൽകണമേ. ഉയരത്തിലെ ജ്ഞാനത്താൽ
കൃപയാൽ നിറയ്ക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വചനത്തിൻ്റെ വാതിൽ വിശാലമായി തുറന്നു കൊടുക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സമസ്തവും കർത്താവെ അവിടുത്തേക്ക് മഹത്വമായി തീരുവാൻ ഇടയാക്കും. തൃക്കരങ്ങൾ തരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവേ. ഹല്ലേലൂയ.